नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। भाई, बीमारियां इतनी ज्यादा अब बढ़ती जा रही हैं कि बीमारियों की रोकथाम के लिए, बीमारियों पर लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग डेज मनाने की जरूरत पड़ जाती है। जैसे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, ऐसे विदेशों में अलग अलग बीमारी पर अलग अलग डेज मनाए जाते हैं, जो अब भारत में भी बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। क्योंकि भारत में भी बीमारियां, तो हमारी लाइफस्टाइल जितनी गड़बड़ाती जा रही है उतनी ही बीमारियां भी बढ़ती जा रही है। ऐसा ही एक खास दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है हर वर्ष, और वो है वेस्क्यूलर डे। अब आप कहेंगे कि भाई वेस्क्यूलर क्या है? वैसे अब बहुत सारे लोगों को पता है कि वेस्क्यूलर परेशानियां, वेस्क्यूलर बीमारियां क्या होती है। अब कम्युनिटी में ये बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ भी रही है, और इसलिए खास वेस्क्यूलर सर्जन इसकी अलग अलग दिक्कतों को अलग अलग तरीके से सॉल्व भी करते हैं। वडोदरा का आदिपुरा हॉस्पिटल, जो हम सब जानते हैं कि इस डिपार्टमेंट में पश्चिमी भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। वेस्क्यूलर डे 6 अगस्त को मनाया जाना है, और क्या होता है दिवस, क्यों मनाया जाता है, और क्या आदिक्यूरा करने जा रहा है, उस पर बातचीत के लिए मेरे साथ आज आदिक्यूरा हॉस्पिटल के 4 वास्कुलर सर्जन जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनसे मिलवा देती हूं, और फिर वास्कुलर डे क्या होता है और वास्कुलर बीमारियों का इलाज कैसे होता है उस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ है सबसे पहले डॉक्टर विजय ठाकुर, जो सीनियर वास्कुलर सर्जन है आदिक्यूरा हॉस्पिटल के। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ डॉक्टर सुमित कापड़िया हैं, वो भी आदिक्यूरा हॉस्पिटल के वास्कुलर सर्जन हैं। सर, वेलकम टू द वीएनएम स्टूडियो। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ डॉक्टर हितेन पटेल हैं, और वो भी वास्कुलर सर्जन है। थैंक यू। और हमारे साथ है डॉक्टर कुशन नानावटी, जो आदिक्यूरा हॉस्पिटल में वास्कुलर सर्जन के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। सर, वेलकम। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों मेहमानों का। और बात मैं कर रही हूँ वास्कुलर डे की। सबसे पहले यही जानना जरूरी होता है कि आखिरकार वास्कुलर डे होता क्या है। डॉक्टर विजय ठाकुर से मैं शुरू करूंगी। सर, वास्कुलर डे होता क्या है, क्यों इसे सेलिब्रेट करना पड़ता है? जैसे आपने बताया, वास्कुलर डे हर साल 6 अगस्त को वास्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरह से इस दिन को वास्कुलर डे की तरह नॉमिनेट करके सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि इसका आशय यह है कि सोसाइटी जब वे बैक इन 1994 में एस्टैब्लिश हुई थी, इन दिनों में वास्कुलर डिसीज़ के बारे में आम जनता और सोसाइटी में काफ़ी जानकारी नहीं थी जी। लोगों को ये डिसीज़ क्या होता है उसके बारे में मालूम नहीं था। तो इस डिसीज़ की जानकारी देने, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करके, इस डिसीज़ से होने वाली साइड इफ़ेक्ट्स को कम करके सोसाइटी को फ़ायदा किया जाए, इसीलिए वास्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने हर साल 6 अगस्त को वास्कुलर डे की तरह सेलिब्रेट करने का तय किया गया है। और इस दौरान इस दिन को पूरे कंट्री में कई शहरों में तरह तरह की एक्टिविटीज़ की जाती है, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, जिसके जरिए आम जनता और समाज में वास्कुलर डिसीज़ और उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। जी, तो इसलिए जरूरत पड़ती है वास्कुलर डे मनाने की, क्योंकि बीमारियां बढ़ेगी तो अवेयरनेस बढ़ाना भी जरूरी हो जाता है। डॉक्टर कुशन नानावटी हमारे साथ है। सर, किस थीम पर हर साल जो डेज मनाए जाते हैं, अलग अलग विषय पर मनाए जाते हैं, अलग अलग थीम रखी जाती है, क्या कहेंगे इस डे पर, क्या इसका इम्पोर्टेंस और थीम को जोड़ना चाहेंगे? जो नेशनल वास्कुलर डे है, जैसे डॉक्टर विजय ठाकुर सर ने बताया कि पूरे देश में एक साथ मनाया जाता है ताकि उसकी अवेयरनेस लोगों तक सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। जी। हम हमारी प्रैक्टिस में अक्सर देखते हैं पेशेंट्स एडवांस वास्कुलर डिजीज़ के साथ ही हमारे साथ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डायबिटिक फुट अल्सर है, या पैरों में जो उंगलियां काली पड़ती हैं जिसे गैंग्रीन कहा जाता है। तो पेशेंट्स को ज़्यादातर नहीं पता होता है कि इस बीमारी के लिए वास्कुलर सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए जी। और पेशेंट काफ़ी लेट हमारे तक प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद कई बार ऐसी भी कंडीशन होती है कि हम उस पैर को नहीं बचा पाते हैं जी। और एम्प्यूटेशन करना पड़ता है। तो हमारा जो प्राइमरीली थीम है वो है एम्प्यूटेशन फ्री इंडिया। जी। मतलब कि एक टाइम ऐसा हो कि वास्कुलर डिजीज़ की वजह से किसी भी पेशेंट का पैर ना काटना पड़े, उस एम के साथ हम इस नेशनल वास्कुलर डे को सेलिब्रेट करते हैं। और एम्प्यूटेशन फ्री इंडिया जो हमारा मेन स्लोगन है, उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने के लिए वास्कुलर डे को सेलिब्रेट करते हैं। जी, तो ये वजह है वास्कुलर डे सेलिब्रेट करने की, और वडोदरा की आदिक्यूरा हॉस्पिटल इसे विशेष रूप से सेलिब्रेट कर रही है। अलग अलग आयोजन किए गए हैं। डॉक्टर सुमित कापड़िया हमारे साथ है। सर, किस तरीके के आयोजन आदिक्यूरा इस बार कर रही हैं? जैसे हमारा एम है टू रीच आउट टू पीपल, पब्लिक एंड डॉक्टर्स। अवेयरनेस सिर्फ डॉक्टर्स में इम्पॉर्टेंट नहीं है, डॉक्टर्स के साथ लोगों में भी अवेयरनेस लाना उतना ही ज़रूरी है।
फॉर डॉक्टर्स हमने स्पेशल CME या कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन रखे हैं, वेयर वी विल डिस्कस एडवांसेस इन ट्रीटमेंट। जी। फॉर पेशेंट्स हमारे जो है उसमें हमने मेनली 2 या 3 एक्टिविटीज प्लान की है। द फर्स्ट इज अ नेशन वाइड वॉकाथॉन। लास्ट ईयर ऑल्सो वी हैड अ वॉकाथॉन विच हैड अक्रॉस 25 सिटीज। इस साल पूरे देश में 34 सिटीज जुड़े हुए हैं और उन सब सिटीज में देयर विल बी अ वॉकाथॉन टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉकिंग एज एन एक्सरसाइज। कई बार वॉकिंग से सारे प्रॉब्लम्स दूर नहीं होंगे बट काफी हद तक कंट्रोल किए जा सकते हैं। सो दिस वॉकाथॉन इज एन इनिशिएटिव वेयर पीपल कैन टेक अ प्लेज कि आप अपनी हेल्थ के लिए खुद केयरफुल रहे। Along with this walkathon, we are also calling 5 of our very prestigious patients जिन्होंने काफ़ी मुश्किलों से बाहर निकल के उनके पैर के ऊपर आज खड़े हैं, चल रहे हैं। So we will also be inviting them into this event to give an idea कि अगर आप सही तरीके से सब केयर लेते हैं, सही ट्रीटमेंट लेते हैं और फिर प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं, then hopefully the amount of amputations required will be very less. And थर्ड थिंग जो है विच इज़ अ कैंप। अवेयरनेस में सिर्फ इवेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज लोगों को अगर परेशानी है तो उनको भी मालूम पड़ना चाहिए कि कहाँ जाना है। सो फॉर वेरियस वास्कुलर डिजीज वी हैव अ फ्री स्क्रीनिंग कैंप एट आदिक्यूरा विच इज़ ऑन 3rd August सैटरडे। और हमारा वॉकाथॉन जो है दैट इज़ ऑन 4th August बिकॉज इट्स अ संडे। तो वास्कुलर डे के अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं जिसमें डॉक्टर्स तो हैं ही, पेशेंट भी हैं जिन्होंने इसका इलाज करवा लिया है और जिन्हें नहीं हो उन ऐसे लोगों को भी शामिल किया जा रहा है अलग अलग इवेंट्स में। अब आप कहेंगे कि आपने बहुत सारी बातें कर ली कि वास्कुलर डे क्यों मनाया जाता है, क्या वजह है, लेकिन आखिरकार वास्कुलर डिसीज होते क्या है, क्या दिक्कतें होती हैं, ये जानना भी जरूरी है। और डॉक्टर हितेन पटेल हमारे साथ है। सर बताइए, वास्कुलर जो डिसीज हैं उसमें क्या क्या आता है, क्या क्या दिक्कतें होती हैं? वास्कुलर डिजीज मेनली 3 सिस्टम को अफेक्ट करता है, वेन्स, आर्टरीज एंड लिम्फेटिक्स। वीनस डिजीजेस आर लाइक सिंपल वेरिकोज वेन या रेटिकुलर वेन से रिप्रेजेंट होते हैं। डीप वेनस सिस्टम में कई बार क्लॉटिंग होने से डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का चांसेस रहता है। आर्टीरियल डिजीज मेनली इंक्लूड डायबिटिक फुट, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज जिसमें गैंग्रीन होना या थोड़ा भी चलने पे पैर में दर्द हो सकता है या हम चल ही नहीं पाते दर्द की वजह से। ऐसे कॉम्प्लिकेशन के कारण कई बार गैंग्रीन डेवलप होने से पैर को काटने की भी नौबत आती है। और लिम्फेटिक डिजीज में पैर में एबनॉर्मल सूजन आती है। ये सब डिजीजेस हो तो वास्कुलर सर्जन को प्लीज़ कांटेक्ट करना चाहिए। जी, ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमारे साथ होती रहती हैं जो हम उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा उससे ध्यान नहीं देते हैं, और वो जब बड़ी बीमारी में तब्दील हो जाती हैं तब हमें पता चलता है कि अब कहीं ना कहीं इसका इलाज करना होगा। और हर बीमारी के लिए अब एक्सपर्ट सर्जन होते हैं, लेकिन वास्कुलर डिसीज का जो ट्रीटमेंट है वो वास्कुलर सर्जन के पास ही, एक्सपर्ट्स के पास ही क्यों करना ज़रूरी है, ये भी जान लेते हैं। डॉक्टर विजय ठाकुर हमारे साथ है। सर, एक्सपर्ट के पास ही क्यों जाना चाहिए? इन दिनों एक्सपर्टीज़ का ज़माना है जी। हर एक चीज़ के लिए हम एक्सपर्ट के पास जाते हैं। जैसे कि हमें कपड़े सिलाने हम दर्जे के पास जाते हैं, मोची के पास नहीं जाते हैं। इसी तरह वास्कुलर डिसीज़ जो वास्कुलर सर्जन है वो पूरा होलिस्टिक अप्रोच लेता है और मरीज को, क्योंकि वास्कुलर डिसीज़ के ट्रीटमेंट के कई ऑप्शंस है, जैसे कि एंजियोप्लास्टीज है, बाईपास ऑपरेशन है और या तो बेस्ट मेडिकल मैनेजमेंट है। तो इनमें से पेशेंट को क्या ज़रूरी है, विच इज़ गुड फॉर द पेशेंट एंड फॉर द कम्युनिटी, वो जो डिसीजन मेकिंग है द वास्कुलर सर्जन इज़ द बेस्ट वन टू डू। क्योंकि वास्कुलर सर्जन जो है वो हर चीज़ करता है, वो मेडिकल मैनेजमेंट भी करता है, एंजियोप्लास्टी भी करता है, बाईपास ऑपरेशन भी करता है। सो बिकॉज ऑफ वास्कुलर सर्जन डूइंग ऑल दिस, उसका जो ऑपरेटर बायस है वो निकल जाता है। ही गिव्स अ वेरी फेयर एडवाइस टू द पेशेंट्स कि आपके लिए यही सही है। अगर आप ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे वो सिर्फ एंजियोप्लास्टी करता है, वो बाईपास नहीं करता है, तो शायद वो ऐसा आपको बता सकता है कि नो आपको एंजियोप्लास्टी की ही ज़रूरत है। वो सही नहीं भी हो सकता है। इसीलिए बायस निकालने के लिए मेरे ख्याल से वास्कुलर सर्जन्स आर द बेस्ट डॉक्टर्स टू ट्रीट एनी वास्कुलर प्रॉब्लम। जी, एक्सपर्ट के पास जाना हमेशा अब बहुत ज़रूरी माना जाता है,
क्योंकि बीमारियां जिस तरह से कॉम्प्लिकेट होती जा रही है या आगे चलकर हो सकती है, ऐसे में अगर पहले से ही आपने एक्सपर्ट गाइडेंस लिया हो तो शायद बीमारी से आप जल्दी निजात पा सकते हैं। आदिक्यूरा हॉस्पिटल के बारे में हम सब जानते हैं, वडोदरा के अलग अलग एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने मिलकर आदिक्यूरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू किया है, जहां अलग अलग सारी ट्रीटमेंट अवेलेबल होती है। लेकिन आज जब इतने सारे वस्कुलर सर्जन मेरे पास बैठे हैं तो मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि वस्कुलर डिपार्टमेंट में आदिक्यूरा पश्चिमी भारत में सर्वश्रेष्ठ कैसे हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पश्चिमी भारत में 4 वास्कुलर सर्जन एक साथ काम कर रहे हो, इतनी बड़ी टीम कहीं भी मौजूद नहीं है जी। यहाँ पे हम जैसे एक साथ काम करते हैं तो 24/7 365 डेज राउंड द क्लॉक कोई ना कोई वास्कुलर सर्जन हर एक प्रकार की इमरजेंसी हैंडल करने के लिए अवेलेबल है। जी। जैसे कि हाथ पैर की खून की नसों में क्लॉटिंग हो जाना या नसों में से ब्लीडिंग होना, कोई इंजरी के साथ नस कट जाना, ये सारी प्रकार की इमरजेंसी आती रहती है। तो हम लोग तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर की पेरिफेरी को ड्रेन करते हैं जी। और उस सारे विस्तार में कहीं भी किसी भी प्रकार की इमरजेंसी आती है तो इमीडिएटली हम उसे एड्रेस कर सकते हैं। हमारा जो पेशेंट का डोर टू नीडल टाइम कहते हैं, मतलब कि जो पेशेंट इमरजेंसी में पहुंचा वहां से उसकी जो ऑपरेशन थिएटर में ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए वो लेस देन 1 आवर है। सो इतना रैपिड रिस्पॉन्स हार्डली पूरे गुजरात में कहीं भी मिल पाएगा। और दूसरी चीज़, हम हर एक डिजीज स्पेसिफिक जो इक्विपमेंट्स हमारे रहते हैं, जैसे जिस प्रकार से वेरिकोज वेन के लिए लेज़र की मशीन है या एक छोटी सी सुई रख के क्लॉट निकालने के लिए एक एंजियोजेट डिवाइस होता है। सो ये सारे इक्विपमेंट्स में जो लेटेस्ट पॉसिबल पूरे वर्ल्ड में जो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं वो हमारे पास हैं और टाइम के साथ हम उसे अपग्रेड भी करते रहते हैं। सो डेफिनेटली हमारी वास्कुलर टीम और हमारा वास्कुलर डिपार्टमेंट वेस्टर्न इंडिया में बेस्ट है। और रिसेंटली हमें एक DNB वास्कुलर सर्जरी की सीट भी अप्रूव हुई है। सो हमारे अंडर अब आगे से अगले 2-3 महीने में सुपर स्पेशलाइजेशन करने के लिए स्टूडेंट्स भी आएंगे। सो वील ट्रेन वास्कुलर सर्जन्स और इस प्रकार से गुजरात में वास्कुलर सर्जन्स की संख्या भी बढ़ेगी और अवेयरनेस भी बढ़ेगी। बिल्कुल। तो अगर आपको या आपके आसपास वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों में किसी को भी वास्कुलर संबंधित किसी भी तरीके की दिक्कत है तो आप आदिक्यूरा को सबसे पहला प्रेफरेंस दे सकते हैं। और वास्कुलर सोचो, आदिक्यूरा सोचो। अब बात हो रही है वास्कुलर बीमारियों की, तो अब मेरा सवाल थोड़ा सा और बदल जाता है। डॉक्टर हितेन पटेल के पास चलूंगी। सर, ये जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन कहीं ना कहीं रुकने की वजह से बीमारी होती है, जितना मेरी समझ में आ रहा है। तो अच्छा ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में हो सके, इसके क्या टिप्स हमारे दर्शकों को आप दे सकेंगे? ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूरी है, जिसमें एक्सरसाइज करना बहुत आवश्यक है, जिसमें वॉकिंग, रनिंग एंड योगा रेगुलर करना चाहिए। इसके अलावा हेल्दी डाइट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अवॉइड जंक फूड्स एंड अनहेल्दी डाइट्स। एंड थर्ड है अवॉइड एनी टाइप ऑफ टोबैको यूज। स्मोकिंग है, टोबैको च्यूइंग है, वो भी हमें अवॉइड करना चाहिए। एंड फोर्थ इज रेगुलर हेल्थ चेकअप्स। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स अपने निजी डॉक्टर्स के पास रेगुलर कराते रहना चाहिए। जी बिल्कुल। हमारे सारे व्यूअर्स सुन रहे होंगे और जब भी कोई डॉक्टर यहाँ आते हैं हमेशा डाइट और लाइफस्टाइल की बात ज़रूर करते हैं, क्योंकि हर बीमारी कहीं ना कहीं इसी से जुड़ी है। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन रखेंगे तो आप फिट एंड फाइन रह सकते हैं। आदिक्यूरा हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं। सर, आदिक्यूरा क्या करता है हेल्थ अवेयरनेस के बारे में? क्योंकि हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है अब, ट्रीटमेंट से भी ज़्यादा। आप लोग वैसे भी कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आदिक्यूरा क्या करता है हेल्थ अवेयरनेस के लिए? See, कई बार as hospital, it is said that hospital is a place where we treat the sick people. जी. That is one of our major things which we do. But सिर्फ यहाँ पे हमारा काम या रोल खत्म नहीं होता, हमारा उतना ही important रोल है to help in preventing problems and diseases. जी. And this comes by awareness. अब awareness लाने के लिए one is early detection of problems. So जिनको problem early detect करना है, for them we have specialized health checkups which we do at our hospital. We also have 4 peripheral centers. जैसे काफ़ी जगह ऐसा है कि बड़ौदा तक आना शायद उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो हमारे 4 आदिक्यूरा स्पेशलिटी क्लिनिक्स भी है जो हम आणंद, गोधरा, दाहोद और भरूच में रखते हैं, वेयर मोस्ट ऑफ आवर डॉक्टर्स विजिट ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो वहाँ पर अगर किसी को तकलीफ है तो वो वहाँ पर भी हमारा ओपिनियन ले सकते हैं। Apart from this, we also have lot of camps going around in different parts of Gujarat. So camp में भी हम वही propagate करते हैं कि
ये प्रॉब्लम्स हैं, सी अ वैस्कुलर सर्जन इन टाइम। प्रॉब्लम को जब छोटा आइडेंटिफाई कर दे और तब ट्रीट करे तो बड़े प्रॉब्लम्स होने का चांस कम हो जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स डिजिटल मीडियम को भूलना पॉसिबल ही नहीं है जी। आज भी हम जो अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, इट इज ऑल थैंक्स टू द डिजिटल मीडिया। सो आदिक्यूरा एज अ हॉस्पिटल does a lot of awareness activities on digital medium. We have our Facebook channel, YouTube channel and Instagram, जहां हम सिंपल कॉमन प्रॉब्लम्स और टिप्स से लेके कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स के बारे में हमारे सारे डॉक्टर्स बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं। एंड आई एम श्योर आपके व्यूअर्स भी अगर आदिक्यूरा को फॉलो करते हैं, दे विल फाइंड अ लॉट ऑफ टिप्स व्हिच कैन बी हेल्पफुल टू मोस्ट ऑफ देम। तो आदिक्यूरा हॉस्पिटल के जो चैनल है, पेजेस हैं, अगर फॉलो नहीं किए हैं कर लीजिए, क्योंकि आपको रोज घर बैठे कोई ना कोई हेल्थ टिप अगर मिलता है और वो भी एक्सपर्ट गाइडेंस में, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। हम तो लगातार वीएनएम के प्लेटफॉर्म से अलग अलग बीमारियों के बारे में अलग अलग एक्सपर्ट के साथ बात करते ही रहते हैं, और आप सबको भी ये सारी अवेयरनेस में जुड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सोशल एक्टिविटी के रूप में अगर हम देखें तो समाज को बेहतर, समाज को हेल्दी बनाने में हम सब जुड़ सकते हैं, एक साथ जुड़ सकते हैं। सर, ऑन एंड नोट, अगर आपको जोड़ना चाहें, जो सेलिब्रेशन आप कर रहे हैं उसमें लोगों को, वडोदरा के लोगों को जोड़ना चाहें, तो क्या कहना चाहेंगे? हमारी एक अपील है, ये 4 अगस्त संडे जो वॉकाथॉन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं समाज को कि इट्स अ 5 किलोमीटर वॉक, हो सके तो आप सब हमें ज्वाइन कीजिए। बाय ज्वाइनिंग अस हम लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे मेरे कलीग ने बताया, डॉक्टर पटेल ने, कि चलना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू शुड वॉक एटलीस्ट 1 आवर पर डे, 5 किलोमीटर्स अ डे, 10,000 स्टेप्स अ डे। सो चलना का हम वी वांट टू इंसिस्ट द वॉकिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज, एंड इसीलिए हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। साथ में डॉक्टर कपाड़िया ने बताया कि डायग्नोस्टिक कैंप्स है, एंड वी कीप डूइंग दिस एक्टिविटीज़। हम किसी न किसी तरह से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सोसाइटी में नॉट ओनली वैस्कुलर बट कई डिसीज़ के बारे में अवेयरनेस, उसके डायग्नोस्टिक कैंप्स, उसकी प्रिवेंटिव टिप्स वगैरह देते रहते हैं। ये हमारी ड्यूटी है। एज डॉक्टर कपाड़िया सेड कि हम ट्रीट तो करते ही हैं, बट उससे पहले वी ऑल्सो वुड लाइक टू प्रिवेंट मोस्ट ऑफ द डिसीज। एंड आई अपील टू द सोसाइटी that please take an opportunity wherever you see Adikura hospital helping you to prevent diseases and to treat them in a best way. जैसे मैंने बताया, as to contribute to the society, on behalf of Vascular Day, on behalf of Adikura Hospital, me and my all colleagues, we are doing free diagnostic camp on 3rd of August between 1 PM to 4 PM. During this time we'll be treating all the vascular disease patients, जैसे कि वेरिकोज वेन्स हो, पैरों में सूजन आ जाना, पैरों में गैंग्रीन होना, या कोई भी वास्कुलर प्रॉब्लम हो। हम सब मरीज को अपील करते हैं, अगर आपने किसी को नहीं दिखाया तो आप प्लीज़ हमारे पास आइए, और अगर आपने किसी को दिखाया है तो ऑल्सो यू कैन कम फॉर अ सेकेंड ओपिनियन, एंड वी विल डू आवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू राइट काइंड ऑफ एडवाइस एंड ट्रीटमेंट। जी, और इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन करना होगा सर? यस, इट इज़ बेटर। हमारी आदिक्यूरा हॉस्पिटल का जो अपॉइंटमेंट नंबर्स है, अगर आपने उसी पे रजिस्टर किया तो इट विल बी इजी फॉर यू एंड अस बोथ टू ट्रीट देम इन टाइम। बिल्कुल सही बात है। जो आदिक्यूरा के नंबर है वो मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देती हूँ, ताकि आप, अगर आप या आपके आसपास के कोई भी व्यक्ति डायबिटिक फूट, वेरिकोज वेन्स, गैंग्रीन, पैरों में सूजन, अगर इस तरीके की बीमारी से ग्रस्त हैं, तो ज़रूर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह आप ले सकते हैं। कैंप खास आप सबके लिए आयोजित किया गया है, ना सिर्फ वडोदरा, आपके आसपास के शहर जिलों में भी अगर कोई रहता है तो ज़रूर उन्हें इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी बीमारी को पहचानें, और जब पहचानेंगे तभी उसका जल्द से जल्द इलाज शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, ये सारी बातें आप सबके लिए, आपके आसपास वाले लोगों के लिए जानना जरूरी है। आप हमें YouTube चैनल पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक वीएनएम टीवी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, जरूर शेयर कीजिए। ये बीमारी अब बहुत सारे लोगों को परेशान कर रही है और उन्हें पता भी नहीं है कि उन्हें कोई बीमारी हो रही है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। हम में से न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो IIT में जाकर पढ़ने के ख्वाब देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही प्रतिशत लोग अपने इस ख्वाब को साकार कर पाते हैं। लेकिन वडोदरा का एक लड़का प्रणय माछी, जो कि BHS दंतेश्वर का एक स्टूडेंट है, और इसमें ख़ास बात यह है कि वो एक रिक्शा चालक का बेटा है, गरीब परिवार से आता है, लेकिन फिर भी उसने अपने जुनून के बलबूते पर, उसने अपने मेहनत के बलबूते पर IIT गोवा में एडमिशन पा लिया है। महावीर फाउंडेशन के सहयोग से वो अब IIT गोवा में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। इसी खुशी में BHS दंतेश्वर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। તમે 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં છો તો તમને આખા 12th નો સિલેબસ પૂછાશે, પણ JEE માં કેવું હોય કે 11th અને 12th બંનેનું મિક્સ થઈને આવતું હોય છે, તો એની માટે તૈયારી કરવી જ પડે છે। તો એવું કે મેં 11th થી સ્ટાર્ટ કરી દીધું, અને બીજી મેઇન વસ્તુ આમાં એ છે કે રિવિઝન। લાઈક તમે એવું નહીં કે 11th કર્યું, 11th પતી ગયું, 12th થયું, 12th કર્યું, પતી ગયું, અને પછી JEE ની એક્ઝામ આપવા જતા રહો છો। ના, તમારે શું કરવાનું છે કે 11th કર્યું, પછી જેમ 12th ચાલે છે ને, સાથે સાથે થોડું 11th બી રિવાઇઝ કરતું રહેવાનું હોય છે। હવે એવું તો નહીં કે તમે બધું 11th ફરીથી પકડશો 12th પતશે ત્યારે, કારણ કે બહુ ઓછા લોકો હોય છે કે જે એવું કરી શકે કે 11th જે એકવાર જોઈ લીધું એ 2 વર્ષ સુધી એમને છેલ્લે બી યાદ રહેશે। તો મતલબ એવું કે રિવિઝન એ બહુ સારી વસ્તુ છે કે રિવિઝન કરતા રહીએ। તો એવું જ કેવું નહીં કહેતા કે જ્યાં સુધી ધાતુને મૂકી રાખીએ તો એ કટાઈ જાય, પણ એને આપણે ઘસ્યા કરીએ ને એવું કરીએ, એના પર કલર કરીએ તો એને કાટ ના લાગે। તો એવું જ ભણવામાં છે કે તમે 11thમાં ભણી લીધું છે, તો હવે એને 12thમાં આવે તો એને શાર્પ કરતા રહો, એને ઘસતા રહો। તો એવું જ કે એ રીતે તમે 12thમાં JEE લેવલમાં આવી શકશો, નહીં તો પછી 11thનું કાચું રહી જશે। પછી એવું કે 11thનું મેં કર્યું, એના પછી બીજી વસ્તુ કે 12thમાં મેં આવે ને ત્યારે એક વસ્તુ હતી કે જે મારી બેને મને ગાઈડ કરી કે એવું નહીં કે તે ગોલ બનાવે છે IITનો તો તને મળી જ જશે। એના એવા બી ચાન્સ છે કે એવા ઢગલો લોકો આપતા હોય છે એક્ઝામ, પણ એમાંથી બહુ ઓછા લોકો સિલેક્ટ થતા હોય છે। તો એ જ વસ્તુ કે જો ત્યાં નહીં થયું તો
તો એનો બેકઅપ માટે તમારે કરવું જોઈએ ત્યાં સુધી મેં સજેસ્ટ કરીશ કે તમે બોર્ડ પર અને ગુજકેટ પર વધારે ધ્યાન આપો. તમે સાંભળ્યું હશે કે મારા બોર્ડમાં 90.92 અને ગુજકેટમાં 114 120માંથી એટલે 6 જ માર્કનું ખોટું પડ્યું. તો એટલે એવું કે એને એવું નહીં કે મેં JEE માટે તૈયારી કરું છું તો એકલું JEE પર જ ધ્યાન આપો, કારણ કે નહીં મળ્યું ને તો પછી તમને કોઈક સારી ગવર્મેન્ટ કોલેજમાં JEE કેવું હોય કે JEE ખાલી ઓનલી MCQ પૂછાતા હોય છે. MCQ ને એડવાન્સમાં અલગ હોય છે, પણ ખાસ JEE તમને MCQ પૂછાશે. તો MCQમાં તમે MCQ ની તૈયારી કરો તો એના પછી મેં તમને બધું કહું કઈ રીતે કરવાનું. પણ એવું કે JEE માટેની તૈયારી અને બોર્ડ અને ગુજકેટ માટેની તૈયારી બહુ હદે અલગ અલગ હોય છે અને થોડા કન્સેશન હોય છે. હવે મેઇન વાત કરું તમારી માટે કે તમારે શું કરવું છે, તો હું એ છે ને અત્યારે એવું સજેસ્ટ કરીશ કે તમે લોકો અલગ અલગ ક્લાસ વાઇઝમાં સમજો, કારણ કે 10thમાં બોર્ડ આવે છે, 11માં તમારે JEE ની તૈયારી કરવાની છે, એટલે બધાનું અલગ અલગ રીતનું હોય છે. તો એ રીતે હું ક્લાસ વાઇઝ તમને સમજાવીશ કે હું એવું કહેવા માંગીશ કે સૌથી પહેલાં 9th માટે, અને એવું બી નહીં કે મેં 9th માટે કહું છું તો 10th વાળા નહીં સાંભળે અને 10th વાળાનું કહું છું તો 9th વાળા નહીં સાંભળે, કારણ કે અમારા ક્લાસ માટે નહીં સાંભળજો, કશક ને કશક તમને કામ લાગશે. તો હું 9th માટે કહું છું અત્યારે કે તમારે 9thમાં બોર્ડ લેવલનું કંઈ આવતું નથી કે બોર્ડ આપવાની હોય કે એવું કંઈ નહીં. તો બને ત્યાં સુધી કેવું કે તમારી સાથે સાથે સ્કિલ પર બી કામ કરો કે કોઈ, હવે હું મારું એક્ઝામ્પલ આપું ને તો જ્યારે હું 11thમાં હતો ને ત્યારે અમારે ત્યાં રોબોટિક્સ માટે આવ્યું હતું, સરે મને વાત કરી હતી, તો અમને ત્યાં અલગથી રોબોટિક્સ કરાવતા હતા. તો એમાં મેં જ્યારે ત્યાં ગયો ને ત્યારે મને ત્યાંનું બિલકુલ બી નોલેજ નહોતું કંઈ બી કે આર્ડિનો શું હોય ને એ બધું આવે છે એમાં મશીન, તો મને બિલકુલ બી કંઈ ખ્યાલ નહોતો કે આ કેવી રીતનું હોય. તો ત્યાં જઈને મને એવું થયું કે મેં સાલું આ પહેલાના બધા ટાઈમમાં મેં ટાઈમપાસ કરી ગયો, આમ થોડું વધારે ટાઈમ ભરવામાં આપતો હતો, થોડું રમવામાં જતો હતો. પણ એવા ટાઈમ પર આપણે થોડું આવા વસ્તુ પર બી કામ કરીએ કે શું ચાલે છે બધા પર નોલેજ લેતા છે. તો એ 9thમાં કરો તો એ વધારે સારું કે આમ ભણવા સાથે સાથે એને મેનેજ કરવાનું. એવું નહીં કે તમે એ કોઈ બી અલગ એક્ટિવિટી પર જાઓ છો તો એના પર જ કામ કરો, ભણવાને બી સાથે બેલેન્સ કરવાનું. અને હવે બીજી વસ્તુ કે 9thમાં તમે આવો છો ને ત્યારે તમે તમારું જે 8 વાળું કે 6ઠ્ઠાથી હતું એ બધું માઇન્ડસેટ છોડ દો તો સારું, કે એવું નહીં કે તમને સ્કૂલમાંથી જે કરો છો તમે એટલું જ કરીને આગળ જઈ શકશો, એટલે ઘરે બી જાતે કરતા થાવ ને એવી રીતનું કે જાતે બી પોતાના ભણવાની રિસ્પોન્સિબિલિટી લો. પછી મેઇન વસ્તુ 10thની કે 10thમાં તમારે થોડું વધારે ધ્યાન બોર્ડ પર આપો તો સારું, કારણ કે આગળ બોર્ડનું રિઝલ્ટ આમ કામ લાગી શકે અને થોડું કામ તમે ભણવા તરફ જાઓ તો 10thમાં થોડું વધારે ટાઈમ ભણવા પર આપવાનું અને ઓછો ટાઈમ થોડુંક અધર એક્ટિવિટીમાં આપવાનો. અને 10thમાં બી એવું કે ધીરે ધીરે ભણવામાં ઇન્ટરેસ્ટ રાખજો. હવે અમુક વસ્તુ એવી હોય કે એમાં મને બી એવું હોય કે લાઈક મેં મારી રીતે વાત કરું તો મને 12thમાં આવે ફિઝિક્સ, કેમિસ્ટ્રી અને મેથ્સ. મારી પર્સનલી મને આમ એવી વસ્તુમાં કંટાળો આવે કે કોઈ વસ્તુ યાદ રાખવાની, એવું નહીં કે તમને આવતું હશે પીરિયોડિક ટેબલ યાદ રાખો, આ વસ્તુ યાદ રાખો, એ યાદ રાખવાનું મને થોડુંક ત્યાં તકલીફ રહેતી હતી, એના કરતાં મને સમજવાનું વધારે ગમતું હતું. તો એ જ વસ્તુ છે કે અમુક વસ્તુમાં તમારે કંટાળો આવશે પણ તમારે કરવું પડશે, તો એ રીતે સમજી લો કે તમને આગળ જઈને કશે કામ લાગશે. હવે ખાસ વસ્તુ આવી 11th અને 12thની. તો 11માં જ્યારે બી આવે ને ત્યારે તમે એક મસ્ત ગોલ બનાવી દેજો કે તમારે શું JEE ની તૈયારી સુધી જવાનું છે કે નહીં. 11થી નક્કી કરી દેજો કે તમારે JEE આપવાની છે કે નહીં. સેમ ગોઝ ફોર નીટ, કે નીટમાં પણ તમને ખ્યાલ હશે. અને મેઇન વસ્તુ કે મારે ખાસ એ કહેવી છે કે મેં જ્યાં સુધી જોઉં છું ને ત્યાં સુધી અત્યારની કોમ્પિટિશન બહુ હાઈ જતી રહે છે. લાઈક આ એક ટ્રુથ છે કે આમને મેં જ્યારે એક્ઝામ આપતો હતો એને પહેલાં જોઈ લઉં કે એક સેફ સ્કોર શું હોય. હવે સેફ સ્કોરથી મેં વધારે સ્કોર બી લાવું છું ને તો એ બીજા બધાનો સ્કોર એટલો બધો હાઈ હશે કે જે સેફ સ્કોર હતો ને એ બી ડાઉન જતો રહે છે. હવે મેઇન વસ્તુ હોય કે 11માં, તો 11માં શું કે મેઇન વસ્તુ હોય છે મેઇન 3 સબ્જેક્ટ ફિઝિક્સ, કેમિસ્ટ્રી અને મેથ્સ અથવા તો બાયોલોજી જે તમે લો છો. તો આમાં કેવું કે આ 11th માટે જ મેં ખાસ કહું છું કે 11માં તમે સ્કૂલની એક્ઝામ આપશો ને તો પછીનું ઇંગ્લિશ કે ગુજરાતી એ બધું તમને 12thમાં કામ એટલું બધું નહીં આવે. ગુજરાતી તો નહીં આવતું સાયન્સમાં, પણ એવું કે એ બધા સબ્જેક્ટ કરતાં 12thમાં તમને 11નું વધારે કામ આવશે. તો એનો મતલબ કે 11માં વધારે ધ્યાન ફિઝિક્સ, કેમિસ્ટ્રી અને મેથ્સ પર તો રાખજો જ. અને MCQની તૈયારી બને એટલી વધારે કરો તો સારું, કારણ કે JEE-માં તમને MCQ જ પૂછાશે, ત્યાં તમને કોઈ થિયરી નહીં પૂછે. કે ખાસ તૈયારી છે ને 12th માટે શું હોય કે તમે આ બધી વસ્તુઓ પર વધારે ધ્યાન આપજો. પહેલું કે 12thમાં તમારી છે ને સિલી મિસ્ટેક ન થવી જોઈએ. આ વસ્તુ તમે 9થી સ્ટાર્ટ કરી દો ને તો વધારે સારું. મને આનંદ છે કે અમારી શાળા આવા કુટુંબને અને આવા બાળકને મદદ કરવા કાયમ તત્પર રહેશે. એટલે એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે મેં ઘણીવાર બધા પ્રિન્સિપલોને કહ્યું છે કે આપણા નિશાળમાં કોઈ પણ વિદ્યાર્થી ફી ના ભરી શકે એટલા માટે નહીં આવે એવું નહીં થાય.
એની વ્યવસ્થા અમે કરી દઈશું અને કોઈને ખબર પણ નહીં પડે. પણ એ વ્યક્તિએ ભણીને સારા માર્ક્સ લાવવા જરૂરી છે. सम्मान समारोह के साथ साथ BHS दंतेश्वर के स्कूल ने एक चर्चा सत्र का भी आयोजन किया, जिसमें स्टूडेंट्स ने प्रणय के साथ में चर्चा की और अपने पढ़ाई से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब प्रणय से मांगे. उसकी भी एक झलक देखिए. કે 12th માં ઘણું બધું હોય છે, જર્નલ કમ્પ્લીશન, નોટબુક કમ્પ્લીટ કરો, યુનિટ ટેસ્ટ, તો એ બધામાં તમારો ટાઈમ ટેબલ કેવો હતો? 12thમાં છે જનરલ ને હોમવર્ક, પછી અલગ અલગ વસ્તુઓ છે, તો એને તમે તમારી રીતે ફાળવી શકો છો કે અમુક વસ્તુ એવી કે તમારે યાદ રાખવો ને એટલે એની માટે હોમવર્ક અપાય. લાઈક સૂત્ર હોય છે, તો તમને સૂત્ર કે આ સૂત્ર ઘરેથી 5 વાર લખીને આવજો, તો એ કેવી રીતે કરવાનું કે હોમવર્ક કરતાં કરતાં એને યાદ બી રાખવાનું ટ્રાય કરો, તાકી તમે ટાઈમ બચાવી લેશો. તો જ્યારે હોમવર્ક આપ્યું છે તો હોમવર્ક કરતાં કરતાં જ એને સાથે યાદ કરી લો, તો તમારે એને અલગથી ટાઈમ નહીં આપવો પડે, બરાબર. પછી રહ્યું જનરલ કમ્પ્લીટ કરવાનું, નોટબુક કમ્પ્લીટ કરવાનું. તો નોટબુક માટે તો એવું જ રાખો કે જેમ સ્કૂલમાં ચાલતું હોય ને, તો ત્યારે તમે ટાઈમ બને ત્યાં સુધી એને સાથે કમ્પ્લીટ કરી શકો. હવે મારો ક્વેશ્ચન છે ભાર્ગવી દીદીને કે તમે 12thમાં 86% લાવ્યા હતા, તો તમે કેવી રીતે મહેનત કરી હતી? મેઇન જે મહેનત છે ને એ મેઇન એ જ છે કે તમે પોતાના પર ધ્યાન આપો, પોતે મતલબ તમે મગજમાં એક ગોલ બનાવો કે મારે આ કરવું છે. તો પછી જેવી રીતે દુષ્યંત સરે કીધું કે ડૉક્ટર સરે કીધું હતું કે અગર તમે આટલો ધ્યેય રાખો છો તો પછી તમે તમારી મહેનત બી એટલે સુધીના જ કરો. તો હા, મેં પણ એવી રીતે ટાર્ગેટ બનાવ્યો ને પછી એવી મહેનત કરી. મારો એવો સવાલ છે કે હેલ્થ રિલેટેડ કે બીમાર પડી છે તો 2-3 રજા પડી જશે, તો એમાં કવર કેવી રીતે કરવાનું? આ હેલ્થની તો બહુ જ વધારે કાળજી લો તો સારું છે, કારણ કે તમે ધ્યાન આપશો ને તો 11-12માં તમારો ટાઈમ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ જાય છે. સ્કૂલ, ટ્યુશન અને સાથે સાથે સેલ્ફ સ્ટડી, આ ત્રણેયને મેનેજ કરવાનું હોય છે. જો એવામાં તમે બીમાર પડ્યા ને તો તમારે બહુ બધું આમ પાછળ જતા રહેશો એવું સમજો, બરાબર. તો એની માટે તમારે હેલ્થની વધારે કાળજી લો તો સારું. ઊંઘવાનું એકદમ પરફેક્ટ ટાઈમ ટુ ટાઈમ રાખો. મારા ખ્યાલથી 8 કલાકની કે 7 કલાકની ઊંઘ એ ટાઈમ માટે બરાબર છે. અને વધારે એવું કે તમે જે ખાવાનું ખાઓ છો ને તો એ બને ત્યાં સુધી ઘરનું ખાવ તો સારું. બહારનું પછી જંક ફૂડ ને એ બધું ખાવાનું થોડું વધારે કાળજી લો એમાં, તો વધારે સારું. પછી ક્લાસમાં જ્યારે બી ચાલતું હોય ત્યારે કોન્સન્ટ્રેશન રહે, તો એની માટે તમારી ઊંઘ વચ્ચે ક્લાસમાં ના આવે વધારે સારું. લાઈક અમુક છોકરા નહીં, ચાલુ ક્લાસમાં એ લોકો ચોખા ખાતા હોય છે અને ઊંઘ આવી જાય છે, તો બને ત્યાં સુધી ના કરો તો સારું. ને ક્લાસમાં જે ચાલે છે એના પર કોન્સન્ટ્રેશન રાખો તો એ વધારે સારું રહેશે. અને ખાસ તો ફૂડ પર જ વધારે ધ્યાન આપજો. તો બસ એ જ. મારો ક્વેશ્ચન એવું છે કે ઘણીવાર આપણે ભણતી વખતે ડિમોટિવેશન ફીલ કરીએ છીએ, તો એને આપણે દૂર કેવી રીતે કરી શકીએ? હા, ભણતી વખતે છે ને અમુક વાર એવું થાય કે મારે ત્યાં ક્વેશ્ચન નહીં બનતા, કે મારે જે બી ક્લાસમાં ચાલે છે મને સમજ નથી પડતી. તો ખાસ તો એને 2 રીતે કરી શકાય. એક તો ખાસ એવું કે તમે જે કન્ડિશનમાં છો ને, મને આ નથી આવડતું તો કેમ નથી આવડતું એની માટે તમે એફર્ટ આપો. તો એક રીતે એવું જ કે નથી આવડતું એટલે જ તમે તમારું એ બૂસ્ટ બનાવી લો કે નથી આવડતું એટલે જો આમાં મહેનત કરીશ, અને જે એક્સ્ટ્રા ટાઈમ હશે એને વધારે એમાં આપીને એને વધારે સારું કરીશ. તો ડિમોટિવેશનને એક રીતે તમારું બૂસ્ટ બનાવી લો કે નથી આવડતું તો કેમ નથી આવડતું, મેં કેમ કરી નહીં શકતી. ખાસ એવું જ કે નથી આવડતું તો કેમ નથી આવડતું, અને શું તમારા એફર્ટ ઓછા પડે છે તો એફર્ટ આપો. ઇંગ્લિશમાં પ્રિપેરેશન કઈ રીતના કરી? હા, આ વસ્તુ ખાસ એવી છે કે JEE મેઇન સુધીનો જો તમે ટાર્ગેટ રાખશો ને તો એમાં ગુજરાતી સુધીનું હોય છે કે ત્યાં તમને ઓપ્શન આપે છે કે તમે ગુજરાતી લેંગ્વેજ કરી શકશો. પણ JEE એડવાન્સ છે ને એમાં ઇંગ્લિશ અને હિન્દી આ 2 જ ઓપ્શન હોય છે. તો મેં વધારે પ્રિફર કર્યું હતું કે ઇંગ્લિશ જ રાખો. તો એની માટે તમે સ્ટડી પણ ઇંગ્લિશમાં જ કરતો. યુટ્યુબમાં જે લેક્ચર્સ આવતા હોય છે ને તો મોબાઈલમાં એ જ કે સારો યુઝ એ હોય છે કે તમે મોબાઈલમાં તમે સેલ્ફ સ્ટડી કરો છો, તેમાં ઓનલાઈન બધા લેક્ચર્સ હોય છે તો એને જુઓ. પછી સારી સારી ચેનલ્સ મૂકતી જ હોય છે ફ્રીમાં લેક્ચર્સ, તો એમાં જોઈને તમે આગળ જઈ શકો છો. તો એમાં લગભગ ઇંગ્લિશમાં કરાવતા હોય છે. તો ઇંગ્લિશમાં તમે ભણશો તો તમને ક્વેશ્ચન બી ઇંગ્લિશમાં આવશે, તો એને સોલ્વ બી ઇંગ્લિશમાં કરશો, ભણશો બી ઇંગ્લિશમાં, અને પેપરમાં આવશે તો એ બી ઇંગ્લિશમાં જશે તો વાંધો નહીં આવે. પણ એમાં ખાલી તકલીફ એ રહેશે કે ધારો કે આપણે કે ગૂગલ ટ્રાન્સલેશન અમુક વાર તમે કરતા હશો ને તો એ લોકો વર્ડ ટુ વર્ડ ટ્રાન્સલેશન કરશે. લાઈક તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં એને કંઈક અલગ લખ્યું હશે અને પેપરમાં કંઈક અલગ જ લખીને આવશે. તો અમુક વાર તમને ત્યાં તકલીફ પડશે કે કમ્પ્યુટરાઇઝ કરતા હોય છે તો એમાં ગુજરાતીમાં કરશે તો એમાં તકલીફ પડી શકે, પણ ઇંગ્લિશમાં કરો તો સારું. અને બાય ધ વે તમે કોલેજમાં જશો તો ત્યાં કંઈ તમને આગળથી ઇંગ્લિશમાં જ ભણવાનું થશે, તો એટલે ઇંગ્લિશની પ્રિપરેશન અત્યારથી ચાલુ કરી દેશો તો એમાં કોઈ વાંધો નથી. બધાના જીવનમાં કોઈ એક વ્યક્તિ લક્ષ્ય હોય છે કે મને આ વ્યક્તિ જેવું જ બનવું છે, તો તમારા જીવનમાં એવું કોણ હતું?
તો મારે ખાસ એવું હતું કે આમ મેં પરફેક્ટ કોઈ એવું નથી રાખ્યું કે ટાર્ગેટ રાખવો છે, મેં જે કીધું તમે ઇમ્પ્રૂવ કરતા રહો એ વધારે સારું છે. પણ જો ગોલ તરીકે કહું તો 93 માટે મારો ગોલ એ હતો કે જે 10thમાં મારાથી આગળ નીકળી ગયા હતા આખા ગુજરાત લેવલમાં, એ બધાથી આગળ મારે 12thમાં નીકળવું છે. બસ એ મારો ગોલ, મારા કોમ્પિટિટર્સ ઇન શોર્ટ, બરાબર. એટલે એવું કે જે મારાથી આગળ છે એમને બીટ કરવાનો ટ્રાય કરીશ, તો એ જ મારો ગોલ. મારો પ્રશ્ન એ છે કે અમારે કયા સ્ટેન્ડર્ડથી ગોલ નક્કી રાખવો જોઈએ કે અમારે આ જ બનવું છે, અને બીજો પ્રશ્ન એ કે મને કઈ ફિલ્ડમાં જવું છે અને કયામાં હું ઇન્ટરેસ્ટ રાખું છું એ કઈ રીતે જાણીએ? ઇન્ટરેસ્ટ જાણવો એ તો ટોટલી તમારા પર છે. લાઈક મેં મારી રીતનું કહું તો મેં પહેલાં મને ડ્રોઈંગમાં ઇન્ટરેસ્ટ હતો, પણ જેમ જેમ આગળ ગયો આમ ખ્યાલ આવ્યો કે આ ડ્રોઈંગમાં મેં એક લેવલ સુધી આવી ગયો, એનાથી આગળ મેં કદાચ ઇનપુટ આપીશ પણ એનું આઉટપુટ થોડું ઓછું આવશે અને વધારે મારું ભણવામાં હતું. તો એ રીતે મેં એ રીતે નક્કી કર્યું કે આમાં આગળ જઈ શકું છું સારું. એ ટોટલી તમે તમારી રીતે જાતે જ શોધી શકશો કે કોઈ વસ્તુમાં કામ કરો છો તો એના ઇનપુટ કરતાં એનું આઉટપુટ વધારે આવવું જોઈએ, તો એ પ્રમાણે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે આમાં હું સારો છું. અને ઇન્ટરેસ્ટ એવું કે તમને જ્યારે બી તમે વસ્તુ પકડો છો તો એમાં તમને મજા આવી જોઈએ. લાઈક એવું નહીં કે તમારી જોબ જેવું બનવું જોઈએ કે તમારા પર બર્ડન હોય છે કે મારે આ કરવાનું છે જબરદસ્તી, એવું નહીં, તમે તમારા મનથી જાતે કરશો એવું હોવું જોઈએ. તમે કેટલા વાગે ઉઠીને વાંચતા હતા? કેમ કે મેં બહુ બધી વાર સાંભળ્યું છે કે આપણે સવારે ઉઠીને વાંચીએ તો આપણને વધારે યાદ રહેશે, તો તમે કેટલા વાગે ઉઠતા હતા? હા, આ સવારે ઉઠવાવાળું ને રાત્રે મોડા જાગવાવાળું હોય છે કે અમુક લોકો એવું કે સવારે વહેલા ઉઠીને ભણો તો સારું યાદ રહે, પછી અમુક કે સાંજે રાતે મોડા સુધી જાગો અને જાગીને સવારે ભલે મોડા ઉઠતા પણ રાત્રે વધારે ટાઈમ તમે કરી શકો છો. એ જો કે મને એવું કંઈ લાગ્યું કોઈ વાર કે આ ટાઈમે વાંચું છું તો મને વધારે યાદ રહે છે કે એવું, પણ મારો મતલબ એવું કે તમારું કોન્સન્ટ્રેશન ડિપેન્ડ કરે છે, ના કે ટાઈમ. કે તમારે જે કરવું છે એના પર તમારું ધ્યાન કેટલું છે એ ડિપેન્ડ કરે છે કે તમને કેટલું અંદર ઉતરશે. એવી કઈ સ્ટડી મેથડનો આપણે યુઝ કરી શકીએ કે જેનાથી આપણને સૌથી વધારે આઉટપુટ મળી શકે? ઓકે, આ વસ્તુ એવી છે ને કે હિટ એન્ડ ટ્રાયલ મેથડ સાંભળી છે. લાઈક મારે કેવું હતું કે મેં સ્ટાર્ટિંગમાં પકડ્યું કે સ્કૂલમાંથી મારાથી સારું થાય છે કે નહીં, તો સ્કૂલમાંથી થતું હતું પણ JEE મેન સુધી કરવા માટે મારે ઘરે બી થોડા એફર્ટ આપવા પડે. તો ઇન શોર્ટ એવું છે કે પહેલાં સ્કૂલમાંથી ટ્રાય કર્યું, પછી વિચાર્યું કે ના હજુ થોડું ટ્યુશનમાં વધારે ધ્યાન આપું, તે રીતે ટ્રાય કર્યું, પણ પછી છેલ્લે એવું થયું કે બધું જ એફર્ટ આપી દઉં. તો એવા મેં વિચાર્યું કે ઘરનો ટાઈમ બી આપી દઉં ઓનલાઈન સ્ટડીમાં કે કંઈ બી એવું છે, તો એવું કે હિટ એન્ડ ટ્રાયલથી જ મેં કર્યું હતું. હવે એ તો પણ ટોટલી તમારા પર ડિપેન્ડ કરે છે કે કઈ રીતે તમને ફાવે છે. એવું નહીં કે મને આ ફાવ્યું તો તમને બી એ જ મેથડ ફાવશે કે નહીં. તમને બની શકે તમે સ્કૂલમાં જેટલું ધ્યાન આપશો તો તમારું સ્કૂલમાંથી સારું થઈ શકશે, તમે એટલું ટ્યુશનમાં વધારે ધ્યાન આપશો તો ટ્યુશનમાંથી થઈ શકે. એ તમારા પર છે, પણ એવું કે તમારે જાતે જ શોધવું હશે, દરેક માટે અલગ અલગ હોય. મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે આપણે ફંક્શન અટેન્ડ કરીએ, બર્થડે પાર્ટીઝ કે આ તહેવાર કે હોય, તો એની સાથે સ્ટડીને કેવી રીતે મેનેજ કરી શકાય? હા, એટલે તમે કોઈ બી ફંક્શનમાં જોઈન થાવ છો તો એ બરાબર છે. લાઈક મેં બી 11માં એવું નહીં કે મેં એકલું સ્ટડીમાં હતો, મેં થોડુંક અધર એક્ટિવિટીઝમાં બી પાર્ટ લીધો હતો, લાઈક રોબોટિક્સમાં હું ગયો હતો. તો એવું કે બીજી બધી એક્ટિવિટી લાઈક બર્થડે કે એવું બધું આયા કરતું હોય છે, આપણે અમુક વાર જવું બી પડતું હોય છે, પણ આપણે ધ્યાન સાથે સાથે સ્ટડી પર રાખવું જોઈએ. એવું નહીં કે સ્ટડીને છોડીને એના સિવાયની એક્ટિવિટી પર જ ધ્યાન આપીએ, બરાબર. તો એવું કે સ્ટડી પર ધ્યાન આપવું જોઈએ સાથે સાથે, તો બીજી એક્ટિવિટીઝ પર જતાની વારમાં આપણે બીજા પર શિફ્ટ બી થઈ શકે. ઓકે, પરિવારનો જે ટાઈમ હોય છે એ ટાઈમે એવું હોય છે કે જે આપણે અઠવાડિયાનો આખો થાક હોય છે અને એ ટાઈમે જ આપણે આરામ ના કરીએ તો આપણે હેલ્થ બગડવાનો ચાન્સ વધારે હોય છે. તો એ ટાઈમે તમે મહેનત કઈ રીતે કરતા હતા? પરીક્ષાઓ કે એના માટે તૈયારીઓ કઈ રીતે કરતા હતા? સોમવારથી શનિવાર સુધીમાં તો કેવું સ્કૂલ અને ટ્યુશન હોય છે, તો સવારે વહેલું ઉઠવાનું હોય છે, તો આપણે રવિવારનું શેડ્યુલ દરરોજ કરતાં અલગ રાખી શકીએ છીએ કે લાઈક ઊંઘવાના અવર્સ થોડા વધારી શકીએ છીએ. પણ પછી એવું કે જેમ ઊંઘવાનું આપણે વધાર્યો તો એ સાથે સાથે આપણે થોડું રમવાનું ઘટાડી દેવું જોઈએ રવિવારે. અને એવું કે આપણે ટાઈમ ટેબલમાંથી કોઈ એક વસ્તુને ઇન્ક્રીમેન્ટ કરવો છે તો બીજાને ડિક્રીમેન્ટ કરી દેવાનું, તો એ રીતે આપણે ટાઈમ બી મેનેજ કરી શકીએ. કે JEE મેન્સ અને એડવાન્સ. હવે એડવાન્સના પ્રશ્નનું જે લેવલ છે એ એકદમ અલગ હોય છે, તેમાં કીધું કે એ અલગ રીતે જ પૂછાય છે. જે રેગ્યુલર હોય છે એનો કંઈક અલગ જ ટાઈપથી એ પૂછાય છે. તો રેગ્યુલર સ્ટડી સાથે એટલે NCERT સાથે એડવાન્સની તૈયારી તે ક્યારે શરૂ કરી અને કેવી રીતે? કારણ કે જો NCERT કરવા જાય તો એડવાન્સ રહી જાય, એટલે એની તૈયારી રહી જાય, તો તે પ્રિપેરેશન કેવી રીતે કરી એ મારો પ્રશ્ન છે. હા, તો હવે થોડું એડવાન્સ સુધી કમ્પ્લીટ કરી દઉં કે એડવાન્સનું ક્વેશ્ચન હાર્ડ હોય છે તો ડેફિનેટલી એકદમ હાર્ડ હોય છે,
એટલે બધા બી હાર્ડ નહીં હોતા, અમુક તો હોય કે એકદમ સિમ્પલી થઈ જાય, પણ એવું કે બધા હાર્ડ નથી હોતા, પણ જે હાર્ડ હોય છે ને એને બી કરવા પડે છે. એવું નહીં કે તમે હાર્ડ બધા છોડી દો ને ઇઝી કરવા જાઓ, તો એકલા ઇઝીથી નહીં, એટલે અમુક હાર્ડ કરવા પડશે. તેમાં કેવું હોય છે કે એડવાન્સને અલગથી તૈયારી નહીં કરી. જે પેલું મેં કીધું ને 1 મંથ હોય છે, 1 મંથ મળે છે, તો 1 મંથમાં મેં એડવાન્સ સુધીનું ગયો હતો. તો એ કઈ રીતે, તો મેન કે 11 થી 12 સુધીમાં મેં શું કર્યું, ખાલી એ લોકોનું બેઝિક એકદમ પરફેક્ટ કીધું ને કે એકદમ ડીપમાં ઘૂસી ગયો, પણ એકદમ બેઝિક એકદમ પરફેક્ટ થઈ જવું જોઈએ. બરાબર, કે હરેક વસ્તુ થાય છે તો એનું રીઝન બી કેમ, જો આ વસ્તુ નહીં થાય તો આ વસ્તુ એના પછીની પણ નહીં જ થાય. બરાબર, આપણે કેવું નોર્મલી આપણે વિચારે કે આ ફોર્મ્યુલા છે, 5 વાર લખી લીધું, યાદ રાખી લીધું, એક્ઝામમાં પૂછાશે સીધો આ ફોર્મ્યુલા છાપશું અને જે વેલ્યુ આપેલી હશે નાખીને સીધો જવાબ અને માર્ક આવી ગયા. JEEમાં એવું નહીં થાય કે તમે ફોર્મ્યુલા નાખ્યો અને જવાબ આવી ગયા. એમાં કેવું હશે કે અહીંનો ફોર્મ્યુલા ઉઠાવો, એના માટે લોજિક ઉઠાવો, અહીંથી ઉઠાવો, પહેલું ચેપ્ટર, છેલ્લું ચેપ્ટર, વચ્ચેનું ચેપ્ટર, એની વચ્ચેનો લોજિક, અને એ બધું ચેક કરીને પછી તમે એ સ્ટેપ કરશો. એટલે હરેક સ્ટેપ દેખીને કરવાના. બરાબર, એ લોકોએ બી એક રીતે જાળ છીપાવા જાય છે કે આપણે મોટાભાગના છોકરાઓને આ જગ્યાએ ફસાઈશું, આ જગ્યાએ ફસાઈશું, પણ જો તમારું બેઝિક ને બધું પાક્કું હશે ને તો એડવાન્સમાં બી તમે કરી શકશો સારી રીતનું. કે હાર્ડ હોય છે પણ કેવી રીતે હાર્ડ, કે લોકો અલગ અલગ જગ્યાએથી મિક્સ કરીને એક મોટો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હોય છે. એટલે એવું સમજો કે JEE મેન્સના 9 કે 9 તો નહીં એટલે 8 જેવા ક્વેશ્ચનને મિક્સ કરીને JEE એડવાન્સનો એક મોટો ક્વેશ્ચન, ખ્યાલ આવ્યો, હાર્ડ ક્વેશ્ચન એ બી. બરાબર, એટલે એવું કે એડવાન્સ માટેનું ખાસ એવું જ હોય છે કે મિક્સ કરીને ક્વેશ્ચન હોય છે, અને તમારું બેઝિક પાક્કું હશે ને તો પછી એડવાન્સમાં એ બેઝિક અને અમુક પ્રેક્ટિસ કે તમે જૂના યર્સના પેપર્સ કરશો તો એનાથી તમને સારો આઈડિયા મળી જશે કે કેવી રીતના ક્વેશ્ચન હોય છે, કેવી રીતે તમે હેન્ડલ કરવાનો હોય છે. અને ખાસ એવું કે તમે ઘરે જે પ્રિપરેશન કરશો ને એનાથી થોડી ખાસ તમે ત્યાં જઈને આપશો ને એ પડશે. તમે એક્સપિરિયન્સ કરેલો હશે કે તમે ઘરે જે પેપર આપશો ને તો એમાં આજુબાજુ એકદમ શાંત વાતાવરણ જોઈએ. લાઈક એડવાન્સનું પેપર છે, એમાં તમારું થોડું બી ધ્યાન ભટકશે ને તો ક્વેશ્ચનમાં ટોઈ જશો. તો એની માટે ઘરના માહોલમાં મારે થોડું કામ પસંદ કરવું પડે કે લાઈક ઘરમાં એકદમ શાંતિ કહેવાય, કે બપોરે બધા ઘરમાં ઊંઘી જાય, આજુબાજુમાં કોઈ અવાજ ન થતો હોય. તો બપોરનો મેં અવાજ નક્કી કરતો હતો કે બપોરે 1 થી 4 કે 1 થી 5, 1 થી 5 ને 2 થી 5 એવી રીતના 3 કલાક નક્કી કરીને એ રીતે એકદમ ફ્રી ટાઈમમાં જ પેપર આપવું જોઈએ. એવું નહીં કે આજુબાજુમાં ટીવી ચાલે છે, બીજી બાજુ DJ વાગે છે, બહાર બધા અવાજ કરે છે, તો એવામાં પેપર નહીં આપવાનું. બરાબર, તો એ રીતે તમે પરફેક્ટ પેપર નહીં આપી શકો. તો ખાસ એવું કે પ્રેક્ટિસ ત્યાં કરવી જોઈએ. તો બુક માટે કેવું કે મારી પાસે એક એલનની બુક બેલા મેડમે મને પ્રોવાઈડ કરી હતી. તો એમાં કેવું હતું કે એલનમાં બધું આમ શોર્ટમાં છે. આમ એલન તમે નામ સાંભળેલું હશે કે એ લોકો બુક પબ્લિશ કરે છે. તેમાં કેવું કે એમાં ઇનશોર્ટ બધું આમ આપેલું હોય, JEE લેવલનું જ હોય છે, પણ એવું કે એકદમ આમ સમરી જેવું આપેલું હોય છે અને અમુક ડીપમાં બી હોય છે. તો એવું કે એ બધી બુક એકવાર મેં રિફર કરતો હતો. પછી NCERT કેમેસ્ટ્રી માટે ખાસ NCERT તમારે બધી રીતે કામ લાગશે. બરાબર, તો NCERT ખાસ. પછી બુક્સ તો એમાં મેં એલનની ખાલી રિફર માટે જ કરતો હતો, બાકી NCERT અને પ્રેક્ટિસ માટે બીજી કે એલનમાં છે ને એક મારી પાસે બુક હતી કે એમાં ઓનલી PYQ હતા 2019. એટલે આપણે કોઈ બી એક સબ્જેક્ટ હોય ને એમાં બધા JEEના પૂછેલા ક્વેશ્ચન હોય ને ઇંગ્લિશમાં હતું એ, તો એટલે ઇંગ્લિશ બી ત્યાંથી પ્રિપેર થઈ જતું હતું અને એવું કે એમાંથી પ્રેક્ટિસ સારી થઈ રહેતી હતી. એટલે ખાસ ક્વેશ્ચનની પ્રેક્ટિસ કરતો હતો, કોઈ અલગ બુકમાંથી વાંચતો નહોતો. प्रणय की इस खुशी में सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी ने उन्हें ब्लेसिंग्स दी. साथ ही इस मौके पर स्कूल के स्टाफ, प्रिंसिपल और उनके माता पिता ने उनके लिए खुशी व्यक्त की है. પ્રણય માટે એક એવું ઉદાહરણ છે કે જે સામાન્ય કુટુંબમાંથી, મારું સામાન્ય કુટુંબ કહેવાય, સામાન્ય કુટુંબમાંથી આજે IIT ગોવાની અંદર એને એડમિશન મેળવ્યું છે. એ બદલ એને બહુ સારું મહેનત કરી છે અને પ્રણય આગળ જતાં ભવિષ્યમાં કંઈક સારું એવું કરશે એવી મને આશા છે. પ્રણય માટે મેં વધારે તો કંઈ નથી કર્યું. મેં તો મારી ફરજ જે આમ બધા જે પરિવારના જે લોકો કરતા હોય છે એ રીતના જ મેં કર્યું છે. બીજું કંઈ એક્સ્ટ્રા કંઈ વધારે કર્યું નથી, કેમ કે જે બી છે એ એના પોતાના ઉપર જ છે, એટલે એની જ મહેનત છે. મેં સાથે સાથે જે બધા જ કુટુંબના બધા જ વ્યક્તિઓ કરતા હોય છે એ રીતના મેં કર્યું છે. હા, બીજું કે ઘરનો જે માહોલ છે એ અમે એ ટાઈપનો રાખ્યો છે કે એનું ભણતરનું આગળ કંઈક કરી શકે એ રીતના અમે માહોલ રાખ્યો છે. હું પોતે મારા વ્યવસાયની અંદર હું રિક્ષા ચલાવું છું અને રિક્ષા ચલાવીને ઘરનું ગુજરાન ચલાવું છું. એ વાત સાચી જ છે, કેમ કે આટલા ઓછી ઇન્કમની અંદર આજે સાયન્સની અંદર છોકરાઓને ભણાવવા બહુ મુશ્કેલ છે. કારણ કે મને પોતાને ખબર છે કે મેં અબી બોલ્યો તો કે મેં એક જ સ્કૂલની યા તો પછી ક્લાસીસની ફી અફોર્ડ કરી શકું છું. તો મને અહીંયા એક
ચાન્સ એવો મળ્યો કે મારા બંને છોકરાઓને મહાવીર ફાઉન્ડેશનની અંદરથી ક્લાસીસ અટેન્ડ એ લોકોને ત્યાં ક્લાસીસ મળી ગયા ફ્રીમાં, અને અહીંયા સ્કૂલની અંદર ભણવાનું મળી ગયું. એટલે એ લોકોને સ્કૂલની ખાલી ફીસ ભરવાની રહી. તો જે મહાવીર ફાઉન્ડેશન એવું છે કે એ લોકો જો સારું ભણે ને કંઈક સારા પર્સન્ટેજ લાવે 86ની અપ, તો એ લોકોને જે ફી ભરી હોય એ પણ પાછી આપી દે. તો મારા છોકરાઓએ તો 86ની ઉપર લાવ્યા છે દર વર્ષે. એટલે એ લોકોની ફીસ તો મેં ભરી જ નથી, કેમ કે એ ત્યાંથી પણ ફરી મને પાછી રિટર્ન મળી જ ગઈ છે. એટલે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ મહાવીર ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટનો, અને શાળા પરિસરનો ને શાળાના આચાર્યનો બધાનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અત્યારે તો એટલું સારું એવું થાય છે કે લાઈક એવું નહીં કે કોઈક ડ્રીમ જ્યારે આપણે બનાવ્યું હોય ને એકદમ સાકાર થઈ જાય તો ત્યારે કેટલી ખુશી હોય. એવું કે આમ એટલે આમ વિચાર્યું નહોતું કે આમ એટલે સુધી પહોંચીશ કે નહીં. આમ એક રીતે પોતાની પ્રિપરેશન પર ડાઉટ તો હોય કે આ વસ્તુ નહીં થઈ તો શું, પણ થઈ ગઈ તો એટલું બધું આનંદ થાય ને કે એવું કે એ જ કે આમ જોરદાર ખુશી છે. હવે એવું વિચાર છે કે આઈઆઈટી તો સારી મળી ગઈ છે, તો હવે હું ત્યાં જઈને સારી સ્કિલ પર ડેવલપમેન્ટ કરીશ, બીજા સાથે આમ કમ્યુનિકેટ કરવાનો સારો પ્રયત્ન કરીશ, બને એટલા સારા ફ્રેન્ડ્સ બનાવીશ, અલગ અલગ એક્ટિવિટીઝમાં જઈશ. કારણ કે હવે ભણવા પર તો હતું જ, હવે સાથે સાથે બીજા બધી એક્ટિવિટીઝમાં પણ જોઈન થઈએ. અને બીજું છે કે મેં કોમ્પ્યુટર સાયન્સ લીધું છે, તો એમાં જે કોડિંગ કરવાનું આવશે તો એમાં બી માસ્ટરી કરવાનું વિચારું છું અત્યારે. ના, પીએચડી સુધીનું નથી વિચારતો. આઈઆઈટી કર્યા પછી કોઈ સારી કંપની, મોટી કંપનીમાં જ્યાં જોબ મળશે, ઇન્ટર્નશિપ થશે, ત્યાંનો અત્યારે વિચાર છે. અત્યાર માટે શ્રેય તો મહાવીર ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટને જ આપીશ, જેમને આટલી બધી મહેનત કરી. અને સ્કૂલમાં પણ સારી રીતની ટીચર્સની, કારણ કે હું પહેલાં જે સ્કૂલમાં હતો ને એના કરતાં જેમ આ સ્કૂલમાં એન્ટર થયો ને, આમ ટીચર્સની ફેસિલિટી આમ એવું જ લાગ્યું કે ત્યાંના ટીચર્સ કરતાં અહીંના ટીચર્સ સારા છે, કે લાઈક એકદમ સારી રીતે ભણાવે છે અને આમ હરેક વસ્તુમાં છોકરા પર ધ્યાન આપે છે. તો એને વધારે શ્રેય આપીશ. આજે આ બહુમાન કાર્યક્રમ અને સાથે ચર્ચા સત્ર રાખવામાં આવેલું હતું. અમારી શાળાનો વિદ્યાર્થી ગત વર્ષે માર્ચ 2024ની પરીક્ષામાં, બોર્ડ પરીક્ષામાં 12 સાયન્સમાં અવ્વલ નંબરે પાસ થયો હતો. સાથે એણે JEE એડવાન્સમાં પણ ક્લિયર કરીને એણે પોતે IIT ગોવા ખાતે પ્રવેશ મેળવ્યો હતો. આ અમારું પ્રથમ એક એચિવમેન્ટ ગણાય કે જે બાળક આજે IIT ખાતે ભણવા જઈ રહ્યો છે. તો એવા સંજોગોમાં એના પોતાના અનુભવો અને એની મહેનત કેવા પ્રકારની હતી એ બાકીના જે હવે પછીના બાળકો છે એને માટે એક બહુ મોટું એક જાગૃતિ અપાવે, એક પ્રેરણાદાયક બને એવું એક ઉદાહરણ હતું. અને જેથી આજ રોજ અમે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરેલું, જેમાં પ્રણય માછી પોતે એના અનુભવોને શેર કરી બાકીના બાળકોને પણ એ બાબતે પ્રોત્સાહિત કરે એ અમારો હેતુ હતો. ચોક્કસ વાત તમારી સાચી છે. અહીંયા એક વાત મારે ચોક્કસ કહેવી પડે કે આર્થિક પરિસ્થિતિ દરેક વખતે જવાબદાર નથી હોતી. જ્યારે તમે કોઈ એક ધ્યેય લઈને ચાલો છો, મગજમાં કોઈ એક ધ્યેય નક્કી હોય તો કોઈ પણ અડચણ નડતી નથી. એક કહેવાય છે ને, જ્યારે અડગ મનના માણસને હિમાલય પણ નડતો નથી. એણે આ વાતને એણે સાર્થક કરી છે પ્રણયે. તો એવા સંજોગોમાં એક આર્થિક પરિસ્થિતિ તો ખરી, પણ સાથે અહીંયા બીજી બે બાબતો છે. એક કન્સેપ્ટ સ્કૂલનું અત્યારે ખૂબ મોટું ચાલે છે. તો એક બહુ સરસ મજાનું ઉદાહરણ પ્રણયે આપ્યું છે કે માત્ર કન્સેપ્ટમાં ભણવાથી જ બાળક IITમાં સિક્યોર કરી શકે પોતાની સીટ, એવું કાંઈ નથી રહ્યું. એટલે બીજી એક બાબત છે માધ્યમ. જો ગુજરાતી માધ્યમમાં ભણવામાં આવે તો કોઈ મોટા આપણે મેરિટમાં આવી શકતા નથી, એવી એક એની જે માન્યતા છે એણે તોડી છે. અને એટલા માટે મારે ખાસ અભિનંદન પ્રણય, એમના મમ્મી પપ્પા, એની બેન ભાર્ગવી કે જે પણ અમારી ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીની રહી છે, અને એ પણ એન્જિનિયરિંગ જ ભણી રહી છે, કોમ્પ્યુટર સાયન્સમાં બંને જણ કામ કરી રહ્યા છે. અને હૈદરાબાદ ખાતે અત્યારે એમેઝોનમાં છે એની બેન. એના જ પંથે આ પ્રણય ચાલી રહ્યો છે. અને આશા રાખું છું કે એણે માધ્યમ, કન્સેપ્ટ સ્કૂલ અને આર્થિક પરિસ્થિતિ, આ ત્રણેય એક એવા પડકારો હતા જેની સામે ઝઝૂમીને આજે એક સારા સ્થાને લોકો પહોંચવા જઈ રહ્યા છે. આ બાબતે શાળાના સ્ટાફ, મારા તમામ ટ્રસ્ટીગણો, તમામ મારા સહપાઠીઓ, ઘણા બધાને મારે આજે આભાર માનવો પડે. દરેક જણે એ લોકોનું પોતાનું કમિટમેન્ટ સાથે કાર્ય કર્યું છે, ત્યારે આજે એક મુકામ પર પહોંચી શક્યા છે. હું પ્રણય અને એમના તમામ પરિવારને એક ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને शुभेच्छा पाठूँ છું. ऐसे न जाने कितने स्टूडेंट्स हैं जो बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद अपनी परिस्थिति की वजह से या किसी और वजह की वजह से अपने सपनों को ठुकरा देते हैं. लेकिन जब उन्हें लोगों का साथ मिलता है, लोगों का सहयोग मिलता है, तो किस उड़ान पर जा सकते हैं उसकी झलक आपने अभी देख ही ली है. इसी तरह अपने आसपास के लोगों को और अपने आने वाले कल को यानी कि युवाओं को हमेशा साथ दीजिए, उन्हें हौसला दीजिए ताकि वो भी अपने सपनों की उड़ान भर सके. इसी तरह VNM TV आपके सामने इस तरह की खबरें लेकर आएगा और साथ साथ वडोदरा के जितने भी लोग हैं उनमें जो भी छोटी बड़ी जो भी सफलता हासिल करते हैं उनकी खबरें आप तक पहुंचाएगा. जुड़े रहिए VNM TV के साथ. नमस्कार.